जय स्वामीनारायण। 3.3 में આપણે આગળ કરીએ। દાખલા નંબર 16 સાબિત કરો કે cos 9x - cos 5x अपन sin 17x - sin 3x इक्वल टू -sin 2x अपन cos 10x। लेफ्ट हैंड साइड थी स्टार्ट करिए। cos 9x - cos 5x अपन sin 17x - sin 3x। હવે cos माइनस cos आपेलू है तो આપણે અહીંયા सूत्र લઈએ। जो c माइनस हो शॉर्ट में ज लखूँ छूँ c माइनस c cos होय तो एनु सूत्र शुं थशे -2 sin एटले -2 s बराबर एवी रीते लेवानुं थशे। -2 sin बे खूणानो सरवाळो छेदमां 2 એટલે 9x + 5x/2 sin बे खूणानी बादबाकी अपन 2 એટલે 9x - 5x/2 बराबर है। अंशनी ज पेला गणतरी लईए तो 9x + 5x एटले 14x भागाकार करिए तो 7x 9x - 5x एटले 4x 4x/2 एटले 2x तो पेलू पद थयुं sin 7x बीजू पद थयुं sin 2x। हवे छेदनी अंदर sin 17x - sin 3x छे। sin - sin जो sin - sin होय तो आपणे सूत्र कई रीते लेवानुं छे 2 CS आ याद ज राखी लेवानुं। sin - sin एटले 2 cos sin आवे। जो चार सूत्र आपणे लईए छे sin + sin होय तो 2 sin cos आवे बराबर। sin + sin होय तो पेला sin पछी cos। sin - sin होय तो पेला cos पछी sin 2 cos sin। cos + cos होय तो 2 cos आवे। cos + cos तो 2 cos एटले 2 cc અને cos - cos होय तो -2 sin। cos में बे विधेयो समान ज आवे छे। cos नो सरवाळो होय तो 2 वखत cos आवे। cos नी बादबाकी होय तो 2 वखत sin आवे। पण ज्यारे sin में आपणे लईए छीए त्यारे sin अने cos बे विधेय आवे छे। एवी रीते सूत्र याद राखी लेजो। sin 17x - sin 3x छे। पेला कौंसमां बेनो सरवाळो छेदमां 2 એટલે 17x + 3x/2 बीजा कौंसमां बेनी बादबाकी એટલે 17x - 3x/2 17 + 3 એટલે 20 20/2 એટલે 10 10x 17 - 13 એટલે 14 14/2 એટલે 7 sin 7x થાય। હવે અંશ અને છેદના 2 છે આપણે કેન્સલ કરેલા છે એટલે આવું પદ મળેલું છે -sin 7x sin 2x अपन cos 10x cos 7x। बेमां sin 7x कॉमन छे एने केन्सल करिए એટલે -sin 2x अपन cos 10x आ आपणे जोईए छे राइट हेन्ड साइड। ओके नेक्स्ट जोईए 17 sin 5x + sin 3x अपन cos 5x + cos 3x इक्वल टू 10 4x। हवे sin + sin बराबर अहीं आपणे याद राखवानुं ज छे। जो sin + sin होय तो शुं थशे 2 sin cos s + s एटले 2sc आ मगजमां राखवानुं 2 sin cos 2 sin 5x + 3x/2 cos 5x - 3x/2 कौंसनी तो खबर पड़ी ज गई। पेला कौंसमां आपणे बे खूणानो सरवाळो छेदमां 2 लईए छे। बीजा कौंसमां बे खूणानी बादबाकी छेदमां 2 लईए छे। हवे छेदनी अंदर जोईए cos + cos छे। बे cos नो सरवाळो होय तो शुं आवशे 2 cos एटले के 2 cc बराबर एवी रीते याद राखी लेवानुं c + c तो 2 cc एटले 2 cos 5x + 3x/2। हवे अहींया cos लखेला नथी तो तमे जराक सुधारो करी लेजो। अहींया पण cos आवशे 2 cos 5x + 3x/2 cos 5x - 3x/2 अंश छेदना 2 केन्सल करिए। हवे sin 5x + 3x एटले 8x/2 एटले 4x cos 5x - 3x/2 एटले 2x/2 2 केन्सल करिए तो cos x मळशे। एवी रीते छेदनी अंदर 5x + 3x/2 एटले 8x/2 4x 5x - 3x/2 2x/2 एटले x अंश छेदमांथी cos x केन्सल करिए। हवे शुं वधेलुं छे sin 4x अपन cos 4x
સાઇન અપોન કોસ એટલે શું થાય? ટેન. આ સૂત્ર તો આપણને આવડે જ. સાઇન અપોન કોસ એટલે ટેન. અહીંયા શું છે? 4x એટલે ટેન 4x. આ આપણે રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં જોતા હતા, બરાબર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ. સાઇન એક્સ માઇનસ સાઇન વાય અપન કોસ એક્સ પ્લસ કોસ વાય ઇક્વલ ટુ ટેન એક્સ માઇનસ વાય બાય 2. હવે પેલું છે સાઇન માઇનસ સાઇન, તો આપણને સૂત્ર આવડે જ છે. હવે સાઇન માઇનસ સાઇન એટલે કે એસ માઇનસ એસ હોય તો શું થાય? 2 કોસ સાઇન. જો એસ પ્લસ એસ હોય તો પહેલાં એસ આગળ આવશે. સાઇન પ્લસ સાઇન હોય તો 2 સાઇન કોસ થાય, સાઇન આગળ આવે. પણ સાઇન માઇનસ સાઇન હોય તો કોસ આગળ આવશે, 2 કોસ સાઇન. એ પ્રમાણે જોઈએ તો સાઇન માઇનસ સાઇન છે 2 કોસ સાઇન પ્રમાણે 2 કોસ એક્સ પ્લસ વાય બાય 2 સાઇન એક્સ માઇનસ વાય બાય 2. હવે છેદની અંદર કોસ પ્લસ કોસ છે, સી પ્લસ સી તો યાદ રાખી જ લેવાનું. સી પ્લસ સી એટલે શું કરવાનું? 2cc, બરાબર. બે કોસનો સરવાળો તો સામે બે કોસ વિધેય જ આવશે. એટલે 2 કોસ એક્સ પ્લસ વાય બાય 2 કોસ એક્સ માઇનસ વાય બાય 2. અંશ છેદમાં 2 કોમન છે એ કેન્સલ થશે. કોસ એક્સ પ્લસ વાય બાય 2 કોમન છે એટલે કેન્સલ થશે. તો શું વધશે? સાઇન એક્સ માઇનસ વાય બાય 2 એના છેદમાં કોસ એક્સ માઇનસ વાય બાય 2. હવે સાઇન અપોન કોસ એટલે શું થશે? ટેન એક્સ માઇનસ વાય બાય 2. એ આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 19. સાઇન એક્સ પ્લસ સાઇન 3x અપોન કોસ એક્સ પ્લસ કોસ 3x ઇક્વલ ટુ ટેન 2x સાબિત કરવાના છે. આ બધા સૂત્રો કઈ ફોર્મ્યુલા ઉપર આધારિત છે? બે સાઇનનો સરવાળો બાદબાકી કે બે કોસનો સરવાળો બાદબાકી. આ સૂત્ર આપણને આવડતા હોય તો આ બધા આપણે કરી શકીએ. પેલું છે સાઇન એક્સ પ્લસ સાઇન 3x એટલે કે એસ પ્લસ એસ. જો એસ પ્લસ એસ હોય તો આવે 2sc, બરાબર. સાઇન પ્લસ સાઇન એટલે 2 સાઇન કોસ એટલે 2 સાઇન એક્સ પ્લસ 3x બાય 2 કોસ એક્સ માઇનસ 3x બાય 2. છેદની અંદર કોસ એક્સ પ્લસ કોસ 3x છે, કોસ પ્લસ કોસ એટલે સી પ્લસ સી તો શું થાય? 2cc, બરાબર. 2 cos x plus 3x by 2 cos x minus 3x by 2. x plus 3x by 2 એટલે 4x by 2 તો અંશ છેદ બેમાં ત્યાં 2x થશે. x minus 3x by 2 એટલે minus 2x by 2 minus x અંશ છેદમાં એવી રીતે મળશે. cos યુગ્મ વિધેય છે એટલે cos of minus x હોય તો cos x જ થાય. આ આપણે યાદ રાખી લેવાનું છે. cos of minus x એટલે શું સમજવાનું છે? cos x એમાં નિશાની બહાર આવશે નહીં. એટલે sin 2x cos of minus x છેદમાં cos 2x cos of minus x. અહીંયા તો આપણે કરવાની જરૂર પણ નથી. cos of minus x તો કેન્સલ થઈ જાય છે. sin 2x upon cos 2x એટલે શું થશે? tan 2x. એ રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે, બરાબર. નેક્સ્ટ જોઈએ ક્વેશ્ચન નંબર 20. sin x minus sin 3x upon sin square x minus cos square x equal to 2 sin x. હવે sin x minus sin 3x જો છેદની અંદર આપણે સૂત્ર લેવું હશે ને તો ગોઠવીને આવી રીતે કરવાનું થશે. cos square x minus sin square x એટલે એમાંથી માઇનસ કોમન લેવા છે તો અંશમાંથી પણ આપણે માઇનસ એવી રીતે લઈએ. sin 3x minus sin x માઇનસની નિશાની કોમન એવી રીતે છેદમાંથી માઇનસ કોમન cos square x minus sin square x. હવે સૂત્ર મૂકીએ sin માઇનસ sin. જો s માઇનસ s હોય તો સૂત્ર આપણે શું લઈએ છીએ? 2 cos sin એટલે 2 cos 3x plus x by 2 sin 3x minus x by 2. આ અંશની ગણતરી થઈ. છેદની અંદર છે cos square x minus sin square x. એના માટે આપણે સૂત્ર લીધેલું છે cos square a minus sin square a હોય તો શું થાય? cos a plus b cos a minus b. એક કૌંસમાં બેનો સરવાળો, એક કૌંસમાં બેની બાદબાકી એટલે cos x plus x cos x minus x. અંશમાં હિસાબ કરીએ. cos 3x plus x છે એટલે શું થાય? 4x by 2 એટલે 2x. sin 3x minus x એટલે 2x upon 2 છે, 2 કેન્સલ કરીએ એટલે x તો અંશમાં મળ્યા 2 cos 2x sin x. છેદની અંદર cos x plus x એટલે cos 2x.
x માઇનસ એક્સ એટલે 0 થશે. કોસ 0ની વેલ્યુ 1 થાય આપણને ખબર છે. કોસ 0 એનો અર્થ શું થાય? 1. અંશ અને છેદ બેમાં કોસ 2x છે, કેન્સલ કરીએ તો અંશમાં થશે 2 sin x અને છેદ તો 1 છે જ. 2 sin x એ આપણી રાઇટ હેન્ડ સાઈડ છે. 20 સુધીનું બધા કમ્પ્લીટ કરી લેજો, બધાને તૈયાર થઈ જવું જોઈએ અને સૂત્ર બધા વ્યવસ્થિત પાકા કરી લેજો. બરાબર, એકદમ સરસ રિવિઝન કરી લેજો. કાલે હું બધાને પૂછીશ. જય સ્વામિનારાયણ.